Welcome to the Khatm al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين
فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى
ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നാം ഓതിയ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷരീഫിനെ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ നാളെ നമ്മളെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മം അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയുടെ ഖബർ കണ്ണെത്താ ദൂരത്തേക്ക് അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ, ആ ഖുർആൻ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് മരണം വരെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങൾ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. പ്രിയമുള്ളവരെ, അൽഹംദുലില്ലാഹ്, നാളെ നമ്മുടെ ഖത്തമ് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നമ്മൾ ഓതി പൂർത്തിയാക്കി പുതിയ ഖത്തമ് നമ്മൾ ഓതി വെക്കും. എല്ലാ ആളുകളുടെയും ഏറെക്കുറെ ആളുകളൊക്കെ ഖത്തമ് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണുള്ളത്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ആളുകൾ കുറവായിരിക്കും. പക്ഷേ അത് നമുക്കും നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്കും ഒക്കെ ഖബറിലേക്ക് നാം എന്നും കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമ്മാനമാണ്, ഒരു ഹദിയയാണ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നല്ല ശൈലിയിൽ സാവധാനത്തിൽ ഖിറാഅത്തോടുകൂടി ഒരു സൈൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഓതുക, അത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഭാഗ്യമല്ല. പലവരും 3 വട്ടം ഓതുന്നവരുണ്ട്, 4 വട്ടം ഓതുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെ 3 ഖത്തം 4 ഖത്തമൊക്കെ നാളെ വഴങ്ങുന്നവരുണ്ട്. അള്ളാഹു ഇതൊക്കെ കബൂലാക്കട്ടെ. ആമീൻ. പലവരും ഹദിയകൾ അയച്ചു തന്ന് മരിച്ചുപോയ ഉപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും വേണ്ടിയൊക്കെ ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളെ മജ്ലിസിൽ നമ്മൾ ദ്വാരക്കും. ഹാഷിമ് കൊച്ചി, റബീഉൽ അവ്വൽ 26-നാണ് വാപ്പാടെ ആണ്ട്. ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദെ, ഖത്തം ഓതിയിട്ടുണ്ട്, ഈ നമ്മളെ കൂടെ ഖത്തം ഓതുന്നുണ്ട്, അത് നാളെ പൂർത്തിയാകും, പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം മജ്ലിസിൽ ദ്വാരക്കും. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ്റെ വാപ്പാക്ക് അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി ഖബർ വിശാലമാക്കി നൽകട്ടെ. അവരയച്ച ഹദിയ അല്ലാഹ് സ്വീകരിക്കട്ടെ. ആ പിതാവിൻ്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് ഖബറിൽ കിടന്ന് സന്തോഷിക്കാൻ തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. ഐഷാബി പൂവാറ്റുംപറമ്പ്, ഭർത്താവിൻ്റെ ആണ്ടാണ് റബീഉൽ അവ്വൽ 22-ന് 3 ഖത്തം ദിവസവും വരുന്ന 2 ഏട് 3 വട്ടം ഓതി, അങ്ങനെ 3 ഖത്തം ഓതുന്നുണ്ട്. നാളെ തീരും വാപ്പാൻ്റെ പേരിലുള്ള ഖത്തമ്.
പിന്നെ മരിച്ചുപോയ വാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും അതുപോലെ കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദ്വാരക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇഹത്തിനും പരത്തിലും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മരണപ്പെട്ടു പോയ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മം അള്ളാഹു ദിനം സ്വീകരിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളെ ദ്വാരക്കും. അതുപോലെ അമീറ സാലിം മരണപ്പെട്ടു പോയ എളീമാക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇഹത്തിലും പരത്തിലും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സാമ്പത്തികരുടെ മേഖലയ്ക്കുള്ള ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. മരിച്ചുപോയ ആ പ്രിയപ്പെട്ട എളീമാകളുടെ ഖബർ അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി സ്വർഗീയ സന്തോഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറക്കപ്പെട്ടതാക്കി കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അതുപോലെ അബ്ദുറഹ്മാൻ എളങ്കാട് ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി നാളത്തെ ദ്വായിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സൗദ പൊന്നാനി ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. നാളെ മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് വേണ്ടി നാളെ ഖത്തമോദിത്തീരും മരണപ്പെട്ടവർക്ക് ദ്വാരക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ പിന്നെ അബ്ദുറഹ്മാൻ വളാഞ്ചേരി, ഐഷമ്മ കാസർഗോഡ് പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹദിയകൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. മരിച്ചുപോയ ഉമ്മാടെയും ഉപ്പാടെയും ഒക്കെ പേരിൽ ഭർത്താവിൻ്റെയും പേരിൽ ദ്വാരക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 3 ഖത്തം ഓതുന്നവരാണ്. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളെ നമ്മൾ സജീവമായി മജ്ലിസിൽ ദ്വാരക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഐഷാബി വല്ലിമ്മ മജ്ലിസിലേക്ക് ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട്, ദ്വാരക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ റഹീമ വിവാത്തുകുട്ടി ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട്, ദ്വാരക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സൈനബ പിന്നെ കണ്ണൂർ പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് ദ്വാരക്കണം. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരയച്ച ഹദിയകളൊക്കെ കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സാമ്പത്തികരുടെ മേഖലയ്ക്കുള്ള ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. ഹദിയയുടെ പ്രതിഫലം അവന് മരണപ്പെട്ടു അവരുടെയൊക്കെ ഹലറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അവരുടെ ഖബറൊക്കെ അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി സന്തോഷത്തിന് റാഹത്തിലൊക്കെ ആക്കി കൊടുക്കട്ടെ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ആരോഗ്യം നമുക്കൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ജോലി സംബന്ധമായി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഉമ്മാൻ്റെ പേരിൽ, ഉപ്പാൻ്റെ പേരിൽ, ഭർത്താവിൻ്റെ പേരിൽ, കുടുംബാദികളുടെ പേരിലൊക്കെ ഖത്തം ഓതുന്നവരുണ്ടാകും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളെ നമ്മൾ ഖത്തം വഴങ്ങാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചീരണി ഉണ്ടാക്കണം. സുബഹിന് ശേഷം ഖത്തം ഓതി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ആ ചീരണി ഖത്തം മജ്ലിസിൽ ചീരണി എടുത്ത് വെക്കണം. ഖത്തം ഓതി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ചീരണി കഴിക്കണം, വിതരണം ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ രാത്രിയുടെ പകലിൻ്റെ തുടക്കത്തിലോ ഖത്തം വഴങ്ങണമെന്നാണ്. നമ്മൾ പകലിൻ്റെ തുടക്കത്തിലാണ് വഴങ്ങുന്നത്. എന്നാൽ മഗ്‌രിബ് വരെ 40,000 മലക്കുകൾ ഖത്തം ഓതിയ ആൾക്ക് വേണ്ടി പൊറുക്കലിന് ചോദിക്കുമെന്നാണ്. അത്ര കണ്ട് മഹത്വമുള്ള ഒന്നാണ് ഖുർആൻ ഖത്തം തീർക്കുക എന്നുള്ളത്. അള്ളാഹു അത്തരത്തിലുള്ള ഖത്തം പാരായണമാക്കി നമ്മളെ പാരായണത്തെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രത്യേകിച്ച് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവർ, നമുക്ക്, നമ്മളെ ഉമ്മാക്ക്, വാപ്പാക്ക്, ഭാര്യയ്ക്ക്, ഭർത്താവിന് അവരുടെയൊക്കെ ഖബറിലേക്ക് നമുക്ക് അയക്കാനുള്ളൊരു ഹദിയാണ്, ഒരു സമ്മാന പൊതിയാണ്. അവരുടെ പേരിൽ ഖുർആൻ ഓതുക, അവരുടെ പേരിൽ ഹദിയ അയക്കുക, അവരുടെ പേരിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക, അവരുടെ പേരിൽ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുക. ഇതൊക്കെ അവരെ വളരെയധികം ഖബറിൽ ആനന്ദവും സന്തോഷവും ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങളുമൊക്കെ അള്ളാഹു നൽകി കൊടുക്കാൻ സാധ്യമാകുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങളാണ്. അള്ളാഹു കബൂലാകട്ടെ. പലവരും ദ്വാരക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് ദ്വാരക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ മജ്ലിസിൻ്റെ ലിങ്ക് നാളെ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഖത്തം പൂർത്തിയായി പുതിയ ഒരു പേജ് നമ്മൾ ഓതി വെക്കും. അതിൽ പങ്കാളികളാകാൻ താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടാകാം. അവരിലേക്കൊക്കെ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇന്നലെ തിരക്ക് കാരണം മെസ്സേജ് ഇടാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അന്ന് മെസ്സേജ് ഇടും. പരമാവധി എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഷെയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ. നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർ, നമ്മോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവർ, നമ്മളെ സഹായിച്ചവർ, ഹദിയ നൽകിയവർ, അതുപോലെ ഓരോരോ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നവർ, എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ, ഇഖ്ലാസ്, മുഅവ്വദത്തൈൻ ഓതി നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أوصل بلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة نبينا سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم إلى
وإلى أرواح أصحاب البدريين وسائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إلى أرواح صالحين وصديقين والشهداء وأولياء الله تعالى كلهم أجمعين اللهم زد لهم شرفا لا شرفهم وفضلا لا فضلهم وكرامة تليق بها لا درجاتهم يا رب العالمين اللهم بحقهم وبجاههم اللهم سلمنا وسلم أهلنا في الدارين وبحقوق هؤلاء الشرفاء العظماء المذكورين اللهم إلى أرواح من ماتوا من آبائنا وأمهاتنا وإلى أرواح من ماتوا من أهلنا من أقاربنا وإلى أرواح من ماتوا في بلدنا اللهم إلى أرواح من ماتوا منا اللهم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم أنس وعشتهم وآمن دوءتهم ونفس غربتهم ونفر محلتهم وارفع درجتهم اللهم تقبل حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم واجمع بيننا وبينهم في دار جنتك النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم أحينا الكتاب والسنة وأمتنا مع الإيمان والتوبة يا ذا الجلال والإكرام اللهم يسر يسيرنا وسكر أمورنا وقضي حاجاتنا وحاجة من أوصانا واشف أمراضنا وأمراض مرضانا وأمراض من أطعمنا وأمراض من عاننا وأمراض من أوصانا بالدعاء نفسية وقلبية ظاهرية وباطنية واشفيا شافيا كافيا معافيا رب العالمين وبحقوق هؤلاء الشرفاء العظماء المذكورين പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ റഹ്മാനുറഹീമായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളോട് ഓതിയ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഖത്മ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് അത് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ഓതിയതിന്റെ ഒക്കെ സവാബിന് അല്ലാഹു എല്ലാ അമ്പിയാക്കൾ മുർസലീങ്ങൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ സജ്ജനങ്ങൾ മശായിഖന്മാർ ഖൈറിന്റെ അഹ്ലുകാർ ശുഹദാക്കൾ സിദ്ദീഖീങ്ങൾ അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ഒക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹു മഹാദുൽ മുഅ്മിനീങ്ങൾ ത്വാബീങ്ങൾ താബീങ്ങളുടെ അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങൾ ഹുദീങ്ങൾ എല്ലാ സഹാബത്തെ ഖിറാമിന്റെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള പദവികളെ ദറജകളെ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് അവരുടെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹു ബറക്കത്തുകൾ ഞങ്ങളുടെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഇരുലോക വിജയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ ഈമാൻ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ ഇബാദത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ ഹൃദയം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ സ്വഭാവം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് നിന്റെ റിള ലഭിക്കുന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ് റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിന്റെ മഗ്ഫിറത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ കവാടങ്ങളൊക്കെ തുറന്നുവരുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ ഉമ്മമാർ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ മരിച്ചുപോയ ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭർത്താവിന് വേണ്ടി സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി സന്താനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൂട്ടുകുടുംബാദികൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആ വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവർ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ കൂട്ടുകുടുംബാദികളുടെ ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ പേരിലൊക്കെ ഹദി അയച്ച് തന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ ആണ്ട് ദിവസങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയങ്ങൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവർ 7-40 ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവർ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ മജ്ലിസിലുണ്ട് അല്ലാഹു എല്ലാവരെയും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് അർഹമായ പ്രതിഫലം അവർക്ക് നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ് അവരുടെയൊക്കെ ഖബറൊക്കെ നീ സ്വർഗീയ പൂങ്കാവനമാക്കണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ നിന്റെ മഹത്വം ഫദ്ലും കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു അവരുടെ മഗ്ഫിറത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ തെറ്റുകൂടാതെ ഖത്ം ഓതി അവരുടെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് വഴങ്ങണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയോ റബ്ബേ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞങ്ങൾ മരണപ്പെടുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മനസ്സറിഞ്ഞ് ഖത്ം ഓതി ദുആ ചെയ്യുന്ന കുടുംബങ്ങളെ സന്താനങ്ങളെ കൂട്ടുകുടുംബാദികളൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ് റബ്ബേ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ മനസ്സിലുള്ളവർ മജ്ലിസിലുണ്ട് അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീക്കിത്തരണേ അല്ലാഹ് രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ മുറാദുകളൊക്കെ ഹാസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാഹ് സാമ്പത്തിക മാനസിക ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങൾ ഇടങ്ങേറുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് കടം കൊണ്ടൊക്കെ വിഷമിക്കുന്നവരുടെ വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ് കടക്കാരായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാന് അല്ലാഹുവേ വിവാഹമൊക്കെ ഉറപ്പിച്ച മക്കളുണ്ട് എങ്ങനെ മക്കളെ വിവാഹം ചെയ്തയക്കുമെന്ന് കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെട്ട് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളുണ്ട് നിന്റെ ഖജനാവ് വിശാലമാണല്ലോ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ വിവാഹം റാഹത്തായ രീതിയിൽ നടത്താനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ അതിനുള്ള വഴികളൊക്കെ നീ തുറന്നു നൽകണേ അല്ലാ വിവാഹം ആലോചിക്കുന്ന ഭാര്യയെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഭർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാരുണ്ട് റബ്ബേ സ്വാലിഹീങ്ങളായ ഇണകളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാൻ
റഹ്മാനെ. ദീനുള്ളവരെ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ മക്കള്, ഞങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങൾ, ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാര്, ഞങ്ങളുടെ പേരക്കുട്ടികൾ, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ എല്ലാവരും, ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ, ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ ദീനുള്ളവരാക്കണേ അല്ലാ. നിന്റെ താഴത്തിലും പൊരുത്തത്തിലുമായി കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു ഞങ്ങളൊക്കെ മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ജോലിയിൽ ഖൈറും ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് ഖൈറായ ജോലിയൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, സ്വദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, വിദേശത്തും സ്വദേശത്തും ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈറിന്റെ, സലാമത്തിന്റെ, റാഹത്തിന്റെ, സന്തോഷത്തിന്റെ, സമാധാനത്തിന്റെ വഴികളൊക്കെ നീ തുറന്നു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ക്യാൻസർ രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, അല്ലാഹു നീ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. പഠന വൈകല്യമുള്ള മക്കളുണ്ട് റബ്ബേ, നാഫിയായ ഓർമ്മശക്തി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അനുസരണയില്ലാത്ത മക്കളുണ്ട്, ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ അനുസരണ നൽകണേ അല്ലാ. മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമപ്പെട്ടവരുണ്ട്, ഉമ്മയോടും ഉപ്പയോടും കയർത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് ദേഷ്യപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും നീ സലാമത്തും രക്ഷയും നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർളിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വജൂ ശരീഫ് കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് സ്വർഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ദിനരാത്രങ്ങളിൽ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സക്കറാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ. മരണം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വആലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഅസ്ഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ് ദുനിയാ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അലാ ഖൈരി ഖൽഖി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വആലിഹി വസഹബിഹി അജ്മഈൻ. സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സതി അമ്മാ യസിഫൂൻ വസലാമുൻ അലൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ബിഫളലി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. تقبل الله وسيكم الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.